अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लो जी दोस्तों, रंधावा व्लॉग यूट्यूब चैनल ते खुश आमदीद। हाँ जी, उम्मीद करते तमाम दो ठीक ठाक होणगे। लो जी दोस्तों, असीं अज मौजूद है जी हैड कादराबाद के इलाके के अंदर, ज़िला हाफजाबाद और दरियाए चनाब के एरिए के अंदर मौजूद आ। और इस जगह के उत्ते अज तो कोई 10 तो 12 दिन पहलों तकरीबन 15 तो 20 फुट 25 फुट तक भी पानी वगया वा और पानी बिल्कुल लै गया वा इस एरिए के अंदरों। और इलाका मकीन भाई इफ्तिखार साडे नाल मौजूद आ। इन्हां नाल असीं गलबात करदे आ कि इहड़ियां चीज़ां ने थल्ले दबियां, ट्रैक्टर ने किहड़ियां चीज़ां ने और इस साइड ते सोलर नज़र आउण डए ने। इन्हां नूं पुछदे आ कि किहदा डेरा वा और किस तरह इहदे नाल वाकिया पेश आया वा और ये सारा जिहड़ा मिट्टी दे थल्ले दबिया गया वा। इन्हां नाल असीं गलबात करदे आ और मालूमात दोस्तां नूं दिंदे आ। अस्सलाम वालेकुम भाई इफ्तिखार जी। वालेकुम सलाम जी। भाई इफ्तिखार की हाल चाल जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। भाई इफ्तिखार सब तो पहले तो अपना थोड़ा जिहा तारफ करवा दो साडे दोस्तां नूं, फिर अपने इलाके का थोड़ा जिहा तारफ करवा दो। जी भाईजान, मेरा नाम मियाँ इफ्तिखार नेकोकारा है और पिंड का नाम ही बैक मियाँ फजल दी है। इस बैक मियाँ फजल के नाम तो ही मेरी आईडी भी है, तुसी नाल मैंशन हो जाएगी वो बैक मियाँ फजल नेकोकारे दी। और ये इलाका है तहसील ज़िला हाफजाबाद, थाना वनी के तारड़, पिंड काकशाल है, जिहड़ा मुकम्मल सफा हस्ती तो मिट गया। 500 एकड़ ते मुहित रकबा ही, घरां दी तादाद इसकी 15 तो 20 आई और ये सारे दे सारे घर और सारे दा सारा ये पिंड तबाह बर्बाद हो गया। इसका कुछ भी नहीं बचा। जितने लोगों के ट्रैक्टर सन जमीन थले नपे गए ने, हल औजार सोलर सब तो ज़्यादा लोगों के दरिया बुरद हो गए ने, रुड़ गए ने, नज़र नहीं आ रहे और कुछ सोलर बच गए ने। यह जिहड़ा जगह ते असीं खड़े हैं ये मेरा डेरा है। 33 एकड़ का मेरे को इत्थे रकबा है और यह मेरियां डिस्कां पईयां ने, तुसीं वेख सकदे हो कि ज़मीन दे विच किस तरह दबियां गईयां ने। इत्थे जनाब पानी की सतह की गल करते हो तो दोस्त बड़ा इतराज़ करते हैं, किस तरह हो सकता है 18 फुट पानी चलिया है, 20 फुट पानी चलिया है। ठीक है, यह जिथे रेत पई खड़ी है भाईजान, अगे तुसीं तुहाड़ियां साबका वीडियो अगर लोग वेखदे हैं तो बिल्कुल यकीन कर लैणगे, क्योंकि इत्थे यह जिहड़ी रेत पई पई है, यह जिहड़े एकड़ दे विच असीं खड़े आ ना, यह एकड़ दी ते उस एकड़ दी सतह काफ़ी ज़्यादा इहदी नीचे सी। इस एकड़ दी यह उस एकड़ नालों पहले 5 फुट नीवा आया, हुण उसके बराबर होया पे, यानी 7-8 फुट रेत इत्थे पा गया। ठीक है, यह साढ़े तवे डब्बे पै ने, सोलरां दी सूरत हाल है वेख। सोलर जिहड़े सोलर नाल भाई मोटरां भी सी। हाँ जी बिल्कुल, मोटरां भी सन भाईजान। सोलर है नहीं, एक सोलर ट्राली उत्ते सी, वो जी सोलर ट्राली है उत्ते वाली, उसका मुकम्मल किताब सोलर ट्राली सी, वो अपना दरिया में चली गई है। सिर्फ स्टैंड खड़ा है, उसका कुछ नहीं बचा। उतली जी है ना, उसकी किताब सारी मुकम्मल प्लेटा समेत वो दरिया च रुड़ गई है, उसका कुछ नहीं बचा। कितनी प्लेटां सी भाई? भाईजान उस 16 प्लेटां सन। 7 HP की मोटर चला रहा सन। सही, मोटर बच गई आ जी, मोटर बच गई है, मोटर नहीं रुड़ी और प्लेटां उसदियां जांदियां। मोटर भी उंज खराब हो गई होनी है जी, अजे विच ही असां उसनूं हलाए ही नहीं ना कढ़ सकने। मोटर एक स्केले दे थल्ले वे तुहानूं विखाने आ और एक स्टैंड साडा पासा मारी पिया है। एक कितनी प्लेटां दा स्टैंड जी? यह 10 प्लेट का स्टैंड है। ये पुराना स्टैंड सी साडा 10x10 का, वो भी ते भी मिला के चलाते सब 5 HP की मोटर और ये 250 पावर दी प्लेटां ने। और मोटर एक तुसीं नज़र आ रही है तुहानूं, वो विच दबी पई है फिलहाल, उसनूं कढ़ांगे। उसनूं भी जे वेखो जी, साडे इत्थे हिम्मत नहीं हो रही है ना चीज़ां नूं किवें कढ़ के इत्थों किते लै जाइए। आ की चीज़ है भाई? भाईजान ये फट्टा है। कल मैं गया सा आज़ाद कश्मीर, एक दोस्त ने साडे चौधरी बशीर साहब ते माड़ी वाले, वो दराइयां पिंड है उन्हां दा उत्थे। ते कल मैं वेख रहा सा कि उत्थे ही जो फट्टे मौजूद सन, ते मैं अपने भाई नूं कह रहा सा कि भाई वेख लै कि यह फट्टा किधरों उधरों ही रुड़ के नहीं आ गया प्लास्टिक वाला। ये प्लास्टिक का फट्टा जिहड़ा दरिया दे विच पानी नाल आया इत्थे आके लग्गा ते बाकी वेख लो खडाल के शिकंजा उन्हें परे डेग दिता जे, बच गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दा शुक्र है। एक प्लेटां कितनियां बच गईयां, कितनियां जांदियां रही भाई जी? इस दी प्लेटां जिहड़ियां दबियां पईयां अगली साइड तो उन्हां दा कोई कन्फर्म नहीं कितनियां बचियां ने और कितनियां चलियां गईयां ने। इस दे विच इन्वर्टर है जिसे पानी गया भाई को भी जांदा जी भाजी खत्म हो गया जो उसके विच पानी। हुण कितने दिनों दा उसदे विच मिट्टी है, पानी है, खत्म है, इन्वर्टर कित्थे बचदा। उस तो अगे अगला स्टैंड ते चलिए जी। आओ अगले इत्थे एक हल भी साडी दबी पई है, थोड़ी जी नज़र आ रही है, वो बनियां वाली हल है वट्टां पाण वाली, तो वो बिल्कुल थोड़ी जी नज़र आ रही है। यह मोटर है एक खस्ता हाल ही है, कर गया पे ज़मीन सानू अगले 10 साल काश्त नहीं करन। हल भी है इस जगह ते, वो परली साइड तो फोल के थोड़ी जी नज़र आउंदी आ। बाकी अगे आ मोटर के बारे दसो थोड़ा जिहा, थले मोटर हैगी आ जी भाईजान? यह डिलीवरी मोटर के उत्ते लगी है तो मोटर थले दबी गई है। सही, ये किन्ने रकबे नूं खराब करदी सी? भाईजान साडे कोल इत्थे 5 मोटरां सन। सही, 33 एकड़ रकबा, 5 मोटरां, जिस दे विचों साडियां 3 मोटरां बचियां ने। एक यह मोटर बच गई, एक केले दे थले मोटर है, 3 स्टैंड बच गए ने। एक वो अगे तुहानूं सिर्फ उसका नज़र आ रही है उसकी फडिशन सोलर स्टैंड, उस उत्तों वो नाल पानी जिहड़ा रोड़ के लै गया वो नहीं बचिया। एक उत्तों सोलर किताब की जी किताब सी उतली, वो पट्टी सू विचों शिकंजे दी अगों नहीं भाई किते मिली। भाई यार 5-5 फुट रेत सुट गया, की पता किहड़ी जगह के उत्ते थले पई है, कोई साडे कोल ढूंढण दा तरीका नहीं। सही,
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਸਟੈਂਡ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 10 ਪਲੇਟ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 10 ਪਲੇਟ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ 250 ਵਾਟ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਨੇ, 5 HP ਦੀ ਮੋਟਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਇਹ 450 ਵਾਟ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 5 HP ਦੀ ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਸਹੀ। ਔਰ ਉਹ ਮੋਟਰ ਇੱਥੇ ਸੀ ਇੱਕ ਇਹ ਕੇਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਉਹ ਬਚੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰੁੜ ਗਈ ਆ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਥੱਲੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ ਟੁੱਟੀ। ਸਹੀ। ਫਿਰ ਕੇਲਾ ਅਸਾਂ ਫੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਫੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਬਲੇਡ ਵਾਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਭਾਈ ਲਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਬੜਾ ਜੀ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਅਸਲ ਲੰਮਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਸਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਆਏ, ਲੋਕਾਂ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ, ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਸਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਆਪਣੀ ਬਹਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਰਲਾ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁੜ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੁੰਜੀ, ਕਮਾਦ, ਮਕਈ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਵੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਰੁੜ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਸਾਡਾ ਬਚਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅਗਲਾ ਮਰਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੰਦਮ ਕਾਸ਼ਤ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਪੱਕੇ ਰਕਬਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੁੰਜੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਣਕ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੁੰਜੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਭਾਈ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਹੀ ਡਏ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਸ ਜੀ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬਲੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੇਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਸਟੈਂਡ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਮੋਟਰਾਂ ਪੱਟ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ? ਇਹ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਵੇਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਕਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਹੀ। ਇਹ ਤੇ ਭਾਈ ਕੋ ਹਕੂਮਤ ਆ ਹੁਣ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਦਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਾਸਰ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦਵੇ ਬਿਲਾ ਸੂਦ, ਕੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਾ ਲੈਣ। ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਅਬਲ ਤੇ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਮਦਾਦ ਕਰੇ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਕੇ ਦਵੇ, ਆ ਰੇਤ ਨੂੰ ਕੱਢੇ। ਇਹ ਰੇਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਤਵਸਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੈਨ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਬਲਡੋਜ਼ਰ। ਉਸ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਪਹਿਲੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, 200 ਰੁਪਇਆ ਘੰਟਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪ ਖੁਦ ਸਾੜਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਫਕਤ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਕਬਾ ਲੇਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਲੈਵਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਆਗਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਆਮਦਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਮਦਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਵੀ ਆਮਦਨ 54 ਤੇ ਖਰਚਾ ਰੁਪਈਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਨ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਲੈਣੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੱਝ ਲੈਣਗੇ, ਗਾਂ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਚਵਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟਕੇ ਟਿੰਡ ਵੇਚਣੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 5 ਕਿੱਲੇ ਬੋਇੰਦੇ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਮਾਫ ਚਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਦੇਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾ। ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇੱਕ ਸਫੈਦਪੋਸ਼ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਆਟੇ ਦੀ ਲੈਣ 'ਚ, ਨਾ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨੀ ਜੇ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਇਮਦਾਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਫੈਦਪੋਸ਼ ਇਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਣਾ। ਅਗਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਤ ਪੇਸ਼ਾਵਾਰ ਬਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ, ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰਾਤ। ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਕੋਈ NGOs, ਕੋਈ ਓਵਰਸੀਅਰਸ, ਤੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਂ, ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, 0321 900 ਪੂਰਾ 2052। ਕੋਈ ਭਰਾ ਵੀ WhatsApp ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮਦਾਦ ਕਰੋ। ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਆਓ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਇੱਕ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ NGOs ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੱਕਦਾਰ ਜੀ ਆਓ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਣ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਹ ਹੱਕਦਾਰ ਜੀ ਹਕੀਕਤਨ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 50 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਸਤਰੀ ਮਗਰ ਕਈ ਚਾਕ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰੇਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਜੀ ਕਹ ਲੋ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਦ ਭੜੀ ਦਾ ਦਾਸਤਾਨ ਵਾ ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਲੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਇੱਥੇ ਆਲਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਹੱਸਦੀ ਵਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ
ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਫਲੱਡ ਲੰਘਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੋਣੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਚਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ, ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਮਦਾਦ ਕਰਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦਿਓ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਾਟਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵੀ ਅਥਰੂ ਠਹਿਰੇ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਹੌਸਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅੱਛਾ ਸਰਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਜਿਹੜੇ 2 ਟਰੈਕਟਰ ਗਿਰੇ ਸਨ ਛੋਟੇ ਮੈਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਤਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚਾੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਚਾੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਨੇ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਕਮਾਈਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦਰਦ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਥਰੂ ਡਹਿ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਰਫ ਤਾਰਨ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕਿਤਨਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ ਜਨਾਬ ਅਹਿਸਾਨੁੱਲਾ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਤਾਰਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸ਼ਬੀਰ ਮਲਾਹ ਨੇ, ਕੈਸਰ ਮਲਾਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਨੇ ਨਾਂ ਗਿਣਾ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਣਾ ਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਪਿਆ ਜੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਹੱਥੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ। 5 ਦਿਨ ਖਾਓਗੇ, 10 ਦਿਨ ਖਾਓਗੇ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਪਤੀ ਸਾਂ, ਆ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਫਸਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ 5 ਦਾ ਹਰਾਮ ਦੇ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਾ ਖਾਓ। ਮੈਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਹਕੂਕ ਅਲ ਇਬਾਦ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਹਕੂਕ ਅੱਲਾ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਹਕੂਕ ਅਲ ਇਬਾਦ ਮਾफ़ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਮਾफ़ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਫਕਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਵੀ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ? ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਹ ਸੋਲਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜੀ? 12 ਪਲੇਟਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸੀ, 550 ਵਾਟ ਦਾ। ਸਲਾਬ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਨਵਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਉਤੋਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੋਟਰ ਵਗੈਰਾ? ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਮੋਟਰ ਬਾਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਂਸ ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਹੀ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਬਚ ਤਾਰ ਗਈ ਪਾ ਹੈ। ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਸਹੀ ਸਹੀ।